பெண்களுக்கான முதல் 3 நாட்கள் அனைத்து பள்ளிகளிலிருந்து வந்தவர்களும் மன நிறைவுடன் சென்றனர். அவர்கள் கூறிய வார்த்தைகள்தான் அடுத்த 3 நாட்கள் எங்களை உற்சாகப்படுத்தி பணிகளை செவ்வனே செய்ய உறுதுணையாயிருந்தது. ஆண்களுக்கான கபடி போட்டி என்றதும் கொஞ்சம் தயக்கமாக எப்படி என்பது போன்றெல்லாம் யோசித்தோம். ஆனால் இங்கு வந்துள்ள அனைத்து மாணவர்களும் மிக ஒழுக்கமுடனும் சொல்வதை அழகாய் கேட்டு சிறப்பாக இப்போட்டிகளை நடத்தி தந்தனர். எங்களின் மேலான பாராட்டுகளை எங்கள் பள்ளியின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இவர்களின் வீரம் அனைவரையும் அசரச் செய்தது. சிங்கத்தின் கர்ஜனை போன்று இருந்தது இவர்களை களத்தில் பார்க்கும்போது. சில மாணவர்களின் காயங்களை பார்க்கும்போது மனம் சிறிது கலங்கியது. ஆனால் அடிபட்டாலும் சிங்கம் சிங்கம்தானே. வெற்றி என்பது முடிவும் அல்ல, தோல்வி என்பது வீழ்ச்சியும் அல்ல. இரண்டுமே அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கானது என்பதை இந்நேரத்தில் இங்கு உள்ள வீரர்களிடம் பதிவு செய்கின்றோம். உங்களுக்குள் நீங்கள் நல்ல சமநிலையுடன் இருக்கும்போது மட்டும்தான் உங்கள் புத்திசாலித்தனம், திறமை மற்றும் ஆற்றல் முழுமையாக வெளிப்படும். அத்தகு சமநிலையுடன் இருந்து வெற்றியும் பெற்று அதற்கான அங்கீகாரத்திற்காக காத்திருக்கும் உங்களுக்கு எம் பள்ளி வேலூர் வள்ளல் நா. கிருஷ்ணசாமி CBSE பள்ளியும் அதை அளிக்க காத்து கொண்டிருக்கின்றது. We gather here today to conclude the CBSE Cluster 6 Boys Kabaddi Tournament 16 September 20 and 24. Let us take a moment to reflect on the past few days. May our hearts be filled with gratitude for the friendships formed, and may we carry forward the lessons learned with humility and pride. To gain the mercy showers of the Almighty, here comes our dignified staff, Mr. Prasanna Pushparaj D, Department of Art Education, with a prayer song. அமுதம் இருக்கின்ற பொற்குடமே இயற்கை அழகு வழிகின்ற எழில் வனமே. அமுதம் இருக்கின்ற பொற்குடமே இயற்கை அழகு வழிகின்ற எழில் வனமே. குமுத இதழ் விரிந்த பூச்சரமே, குமுத இதழ் விரிந்த பூச்சரமே. உந்தன் குறுநகை தமிழுக்கு திருவரமே. முருகா முருகா, உனை பாடும் தொழிலின்றி வேறு இல்லை. என்னை காக்க உனையன்றி யாரும் இல்லை. உனை பாடும் தொழிலின்றி வேறு இல்லை. என்னை காக்க உனையன்றி யாரும் இல்லை. முருகா 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 முருகா. Thank you, sir. I'd like to take a moment to express my heartfelt appreciation and admiration of our principal, Mrs. R.G. Sujata. Under her guidance, our school has consistently pushed the boundaries of academic excellence, innovative learning, and extracurricular success. It's my pleasure to invite our respected principal to welcome you all for the valedictory function and to introduce our chief guest of the day. A warm welcome to you all. It's my pleasure to welcome you all to the valedictory ceremony of CBSE Cluster 6 Kabaddi Tournament Boys. It's with great honor I express my warm welcome to our esteemed correspondent for this closing ceremony. Our sincere gratitude to your valuable leadership and encouragement which have motivated us to work with dedication and enthusiasm. Thank you, sir, for making this possible and for being a constant source of inspiration for us all. Welcome you, sir. I feel elated in welcoming and introducing our distinguished chief guest, Rotarian AKS PDGK Jawaharlal, District Governor 2017 to 2018, RI District 3231, Chairman of Ambalal Group of Companies. Sir has joined in Rotary movement in 1997 as a member and become the president of Rotary Club of Gudiyatham during 1999 to 2000.
His enthusiastic involvement in the Rotary brings achievements with major milestone of the club and district. He has served number of notable positions. Sir is a proud major donor of Rotary Foundation. Apart from Rotary, he donates extensively for various causes every year through his family foundation. Sir is blessed with a very supportive family members. His spouse, Rotarian Sumitra, served as the past president of Inner Wheel Club of Gudiyatham, son Rotarian Karan Jain and his daughter Rotarian J. Manisha are the pillars of support for his philanthropic activities. A warm welcome to you, sir. It gives me immense pleasure to extend a warm welcome to our VVNKM Physical Education Department and my special appreciation for their invaluable contributions and the tireless effort for the grand success of this tournament. I would like to take a special moment to extend a warm welcome to our dedicated teaching fraternity, whose unwavering support has been crucial in making this event possible. Our heartfelt welcome and sincere gratitude to Mr. KMR Jawahar, Observer CBSE Games, Senior Physical Director, Sindhi Model Senior Secondary School, Chennai, and Mr. Anbu Selvam, CBSE Sports Technical Committee Member and Physical Director, Dr. Nalli Kuppaswamy, Vivekananda Vidyalaya, Chennai, for their unwavering support and contribution for the successful completion of this tournament. A warm welcome to you, sir. A special mention to Mr. M. Tavamani, AKFI, retired SI, Mr. P. Balakrishnan, AKFI, Mr. Your professionalism and fairness and dedication have ensured that the tournament is conducted with the highest standard of sportsmanship and integrity. A warm welcome to you, sir. My welcome and sincere appreciation to all the officials who have played an integral role in ensuring the smooth and fair conduct of this event. Your unbiased decisions on the field has been invaluable to the success of this tournament. A big appreciation to all the officials and the referees. As we gather here to conclude this event, let us take a moment to celebrate not just the winners, but every player who gave their best on the field. Kabaddi is a game that teaches us resilience, strategy, and unity, and these qualities were on full display. Over the past 3 days, we have witnessed the extraordinary performances, teamwork, and the true spirit of sportsmanship from all the participating teams. To the winning teams, congratulations on your well-deserved success. To all the participants, remember every effort you made contributes to your growth as an athlete. Keep up the spirit and continue to excel. I would like to extend my heartfelt welcome and appreciation to all of you for maintaining such an exemplary discipline throughout the tournament and during your stay. Hope you all enjoyed your stay here. Your conduct both on and off the field was really appreciable. It's awesome. Thank you so much for being so. We are incredibly proud of each and every one of you, and we look forward to seeing you continue to grow as both athletes and also as responsible individuals. Finally, a special welcome and acknowledgement to all the Rotary members, press, media, photographers, technicians, non-teaching staff, and especially the hospitality team for their continued support. Once again, welcome you all, and let us now begin the concluding ceremony with pride and joy. Thank you. May God shower all His blessings in every walk of your life. God bless you, children. Thank you. Rotarian through AKS PDG Gay Javarilal, District Governor 2017-18, RA District 3231, Ambalal Shares and Stocks Private Limited, Gudiyatham and Vellur அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மரியாதை செய்ய எம் பள்ளியின் தாளாளர் அவர்களையும் நினைவு பரிசினை வழங்க முதல்வர் அவர்களையும் பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி சான்றோர்களே. சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்து ஒரு பால் கோடாமை சான்றோர்க்கு அணி என எம் வள்ளுவனின் வாக்கிற்கிணங்க
நடுவு நிலைமை தவறாது அயராது உழைத்த கபடி போட்டியின் மேற்பார்வையாளர்கள் நடுவராக நின்று பணி செய்த அனைவருக்கும் மரியாதை செய்து கௌரவிக்கிறது எம் பள்ளி. Are dignified Mr. Jawahar Sir, CBSE Kabaddi Manager and Observer. Students, kindly give them a big hand. Respected Anbu Selvam Sir, CBSE Kabaddi Technical Manager and Observer. And our supporting and enchanting CBSE officials, Mr. M. Tavamani Sir. I request the officials to come up. P. Balakrishna, Mr. M. Sundaram, Mr. A. Bhaskaran, Mr. M. Ramesh Babu, Mr. S. Sivaraman, Mr. V. Bharat, Mr. S. Rajesh Kumar, Mr. P. Setu, Mr. M. Madan Raj, Mr. M. Sivanandam, Mr. M. Srinivasan, Mr. B. Balakrishnan, Mrs. M. K. Sandhya, Mr. C. Jagannathan, Mr. M. Matthew, Mr. S. Desing Raja, Mr. V. Dinesh Kumar, Mr. D. Bharat, Mr. D. Haridasan, Mr. R. Chandrasekhar, Mrs. A. Arivakodi, Mr. K. M. Hari Krishnan, Mr. P. Prasant, Mr. K. Balaji, Mr. S. Ravi, Mr. V. Sundaram, Mr. D. Arumugam, Mr. M. Palani, Mr. M. Pandian, Mr. V. Parthiban, Mr. Jagadish, Mr. De Rajni, Mr. Lokesh, Mr. J. Prasad, Mr. L. Rajiv Gandhi, Mr. M. Mukesh, Mr. N. Deepan, Mr. S. Raja, Mr. N. Sasi Kumar, Mr. K. Manikandan, Mr. Selvam, Mr. Velayutham, Mr. Sasi Kumar. செய்த கடின உழைப்பு சோர்வடைய செய்த பிறகும் கடின உழைப்பை தொடர்வதன் பெயர்தான் விடாமுயற்சி. ஆம், விடாமுயற்சியுடன் இப்பெரும் போட்டியை வெற்றிகரமாக நடத்தி இரவு பகல் பாராது உழைத்த எம் பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியர்களையும் கௌரவித்து மகிழ்கின்றோம். மிஸ்டர் நந்தகுமார் சார், Mr. Nandakumar sir, Mr. Madan Kumar sir, Sarla ma'am, Syed Rishwan Basha sir, Mr. Sivakumar sir, Uma Priya ma'am, மாற்றம் வேண்டும் என்றால் முயற்சியை மாற்று, இல்லை முயற்சியை கூட்டு, முடிவு தானாக வரும், வெற்றியும் உன்னை நாடி வரும் என தன்னம்பிக்கை வார்த்தைகளை கூறவும் இங்கு கூடியுள்ள மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை பகிழவும் வருமாறு எம் சிறப்பு விருந்தினர் ரொட்டேரியன் திரு ஜவஹர்லால் அவர்களை பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம். ஒரு வாரமாகவே நீங்கள் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்கிறீங்க. உங்ககிட்ட எவ்வளோ இன்னும் எனர்ஜி இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் பார்க்கணும், சரிங்களா? அது எப்படி பார்க்க போகிறோன்னா, இவ்வளோ அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க,
சரிங்களா? இதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பள்ளியினுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் திரு சிவகுமார் சார். ஒரு பலத்த கைத்தட்டல். என்ன எனர்ஜி பார்க்கலாம். அந்த தம்பி கொஞ்சம் நீ கூட நல்லா. ஆமாம், வண்டர்ஃபுல், பிரமாதம். அதே மாதிரி அந்த பள்ளியை சார்ந்த அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? சூப்பரா. பத்தாது இன்னும் பியூட்டிஃபுல். இவ்வளவு ப்ரோக்ராம்ஸும் பண்ணவங்க எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலிருந்து வந்த பல்வேறு உடற்பயிற்சி ஆசிரியர்கள் மற்றும் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல். சூப்பரா. ஆசிரியர்கள் மொத்த பேருக்குமே கடைசி கைத்தட்டல் இப்போ நீங்கள் அதை பிரமாதமாக கைத்தட்டுவீங்க. ஏன்னா அது உங்களுக்கான கைத்தட்டல். நீங்கள்லாம் எவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணீங்க. பிரமாதமாக கைத்தட்டலாம். தேங்க்யூ மாணவர்களே. வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஆர்டினரி அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி? ஆர்டினரிக்கும் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரிக்கும் என்ன வித்தியாசம்? யாராவது ஒரு குழந்தை. ரொம்ப சிம்பிள். த வேர்டு எக்ஸ்ட்ரா, அவ்வளோதான். யாரெல்லாம் வாழ்க்கையில் வெற்றியாளர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறாங்களோ அவங்க வாழ்க்கையின் வெற்றியாளர்கள். வெரி சிம்பிள் ஃபார்முலா. இப்போ கபடியில் ஜெயிச்சவங்க 30 பாயிண்ட் 18 பாயிண்ட் அப்படியெல்லாம் பார்க்குறேன். 29 30 அப்படின்னு வந்தால் அந்த ஒரு பாயிண்ட் யார் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் வெற்றியாளர்கள் எல்லா இடத்துலையுமே. அதனால் நீங்கள் வாழ்க்கையினுடைய முதல் ஸ்டெப்பே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக வந்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரியாக மாறிடுவீங்க. வாழ்க்கையினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்களாக மாறிடுவீங்க. எல்லாத்துலேயுமே இதுதான் ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா. இதை மட்டும் நீங்கள் மைண்டில் எடுத்துன்னு போனால் போதும், சூப்பர் ஹிட்டு. அதே நேரத்தில் ஒன்று ஆட்டிடியூட். ஆட்டிடியூட் தான் உங்களை வளர்க்கும். அந்த கோடை டச் பண்ணுறதுக்கு வரீங்க பாருங்க, அந்த இடத்துல நான் எப்படியும் டச் பண்ணிவிடுவேன், எவ்வளோ பேர் வேணாலும் எழுங்கடா நான் போய் டச் பண்ணிவிடுவேன்னு யாருக்கு அந்த மனநிலை அதை போய் டச் பண்ணி அதை டச் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் ஆட்டிடியூட். அவங்க தான் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய வெற்றியாளர்கள். நீங்கள் வாழ்கிற காலத்தில் உங்களுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் கபடி விளையாடும் பொழுது எங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் கூட கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி உங்களுக்கு எவ்வளவு லீடர்ஸு, கபடியெல்லாம் ஒரு நேஷ்னல் ஸ்போர்ட்டாக மாற்றி அதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு மக்களும் அதை எவ்வளோ பேர் ரசிக்கிறாங்க, பார்க்குறாங்க, ஊக்குவிக்கிறாங்க. எல்லாமே அற்புதமாக மாறி இருக்கிற காலத்தில் இருக்கிறீங்க. நான் பனிந்தரை பார்க்குறேன், மணிந்தர் பார்க்குறேன், ராபின் பார்க்குறேன், நிறைய பேர் இந்தியா டாப் கபடி பிளேயர்ஸ் பார்க்குறேன். அதிலெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள், என் மக்கள் நீங்கள்லாம் அதில் யாராவது ஒருத்தர் இருக்கணுன்றது எங்களுக்கெல்லாம் ஆசை. அதனால தான் இந்த ஒரு அமைப்பு இன்றைக்கி சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் சார்பாக இந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்வை உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. நிச்சயமாக நீங்கள்லாம் வருவீங்க. கபடியில் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு, என் வீட்டில் நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். எங்கள் வீட்டில் என்னுடைய பேத்தி, அவள் இப்போ தான் யூகேஜி படிக்கிறான். நீங்கள்லாம் ஆச்சரியப்படுவீங்க உண்மையிலே. ஏன்னா கபடி விளையாட மட்டும் குழந்தைங்க கற்றுக்கினாங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில் சூப்பர் ஹிட்டு. ஏன்னா எப்பொழுதுமே எனர்ஜி, எப்பொழுதுமே எந்தூசியாசம், ஒரு செகண்ட் கூட அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது. ஆல் டைம் அலர்ட்டு. ஸோ 4.5 வயசு குழந்தை எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பேத்தி கூட நான் தினம் ஒரு டவல் ஒன்று நடுவில் போட்டுட்டு நானும் அவளும் கபடி விளையாடுவேன். எனக்கு தெரியும் கபடியினுடைய எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்றது எனக்கு தெரியும். ஏன்னா ஆல் டைம் எனர்ஜி, ஆல் டைம் எந்தூசியாசம், ஆல் டைம் அலர்ட்டு, எப்பொழுதுமே அலர்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான விளையாட்டு எதுன்னு சொன்னால் அது கபடி விளையாட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கபடி விளையாட்டில் நீங்கள்லாம் இருக்கிறீங்க. அழகாக மேடம் பேசும்போது சொன்னாங்க, தோல்வியாளர்களுக்கெல்லாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பு தானே தோல்வி. அடுத்த ஸ்டெப்பு கேட்ச் பண்ணிவிட்டு அழகாக போய்ட்டு ஜம்ப் பண்ணி கேட்ச் பண்ணிடலாம். ஸோ அந்த மனநிலை, அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி திங்கிங், இதெல்லாம் நீங்கள் எப்பொழுதுமே உங்கள் மைண்டில் வச்சுட்டு இருந்தால் போதும், நீங்கள் வாழ்க்கையில் சூப்பராக வளர்ந்துருவீங்க. அண்ட் திருவள்ளுவர் அழகாக சொல்கிறாரு 4 கேரக்டர் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரே ஒரு குறளை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் போய் உட்காந்துடுறேன். ஏன்னா மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு இந்த 4 கேரக்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் சூப்பர் ஹிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு. நெடுநீர் மறவி மடி துயில் 4ம் கெடுநீரார் காமக்கலன். ஒரு கெட்டு அழியும் தன்மையுள்ள படகானது கடலில் செல்லும் 4 ஓட்டை இருக்கிற படகு கடலில் போனால் என்ன ஆகிடும்? போட்டு மூழ்கிடும். அந்த மாதிரி இந்த 4 கேரக்டர் இருந்தால் மாணவர்கள் வாழ்க்கையில் பெருசாக வளர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு. அந்த 4 நெடுநீர். நெடுநீர்னா வேலைகளை தள்ளி போடுதல், நீங்கள் உங்கள் ட்ரைனிங்கை தள்ளி போடுறது.
நாளைக்கு மேட்ச்சு, ஆனால் அருமையான ட்ரைனிங், அதாவது பயிற்சி, அது மாதிரி தினம் நீங்கள் பண்ணால் தான் நீங்கள் அதில் மிகப்பெரிய வெற்றியாளராக ஆக முடியும். ஸோ அந்த வேலைகளை தள்ளி போடுதல். திருவள்ளுவர் சொல்கிறார், நெடுநீர் மறவி, மறவினா மறத்தல், மறந்துடுறது. நெடுநீர் மறவி, மடினா சோம்பல், சோம்பேறித்தனம். அதுக்கப்புறம் துயில்னா தூக்கம் இல்லை, நீண்ட தூக்கம். இந்த 4 கேரக்டர் இருந்தால் நம்மளால் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர் சொல்கிறாரு. இங்கே இருக்கிற மாணவர்கள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வெற்றியாளர்கள். இங்கே உட்காந்துருக்கிறவங்க எல்லாருமே 6 நாளாக நீங்கள் வந்து நல்ல எஃபர்ட் போட்டு, அதாவது ஃபைனல்ஸ் வரலையும் வந்து ஃபைனல்ஸ்லையும் ஜெயித்தவங்க இருக்கிறீங்க, தோற்றவங்க இருக்கிறீங்க. ஸோ நீங்கள்லாம் வருங்காலத்தின் மிகப்பெரிய, நம்ம நாட்டுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வெளிச்சம் கொடுக்குற ஒரு அற்புதமான மாணவர்களாக நீங்கள்லாம் திகழ வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு வாய்ப்பு கொடுத்த அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்து முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் பேச்சு கணீர் என்ற தமிழில் ஒரு உற்சாகமூட்டும் கருத்தரங்கு போல் இருந்து எங்களை ஊக்கமடைய செய்தது. நன்றி சார். நம் சிபிஎஸ்இ அப்சர்வர் திரு அன்புச்செல்வன் அவர்களை சிறப்புரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம். Namaste. My humble pranams everyone gathered here. I like to share few words in mother tongue. எப்பவுமே தாய்மொழியில் பேசும்போது போய் ரீச் ஆகும். அதில் பேசும்போது இருக்கிற உற்சாகம் வேறு எதுலையுமே கிடையாது. இந்த ஆலமரத்தினுடைய வயசு எவ்வளோ தெரியுங்களா? 40 வருஷம். நம்ம எவ்வளோ கிஃப்டட் இருப்பாருங்களேன். 40 வருஷம் கிடைக்காத ஒரு சான்ஸ் இப்போ நமக்கு கிடச்சிருக்கு. நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3வது தலைமுறையாக இங்கே 3வது தலைமுறை எவ்வளோ சிறப்பாக நடத்தின்னு போயிருக்காரு பாருங்கள். அங்கே ஃபஸ்ட்டு வந்து பயங்கரமான எண்ணங்கள். சிபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் வெள்ளூரில் இதுதான் ஃபஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் சார். அதுக்கே நம்ம ஒரு பெரிய கிளாப் பண்ணியிருக்கணும். என்னடா நம்ம ஸ்கூல் ஹிஸ்ட்ரி சார் சொல்கிறாருன்னா, நானும் உங்களோட ஸ்டாஃபாக நினச்சிங்கன்னு தான் சொல்கிறேன், ஷேர் பண்ணுறேன். அவர் அந்த ஃபஸ்ட்டு தலைமுறையில் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சிபிஎஸ்சியுடைய கனவு அப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக தமிழ்நாட்டில் ஒரு 20 ஸ்கூல் கூட இருக்காது. இன்றைக்கி 40வது வருஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஸ்கூல் வெள்ளூரில் டாப்பர்ஸில் இருக்குது. ஐ திங்க் ஒரு 10 to 15 பிரின்ஸிபால் மாறி இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கிடைக்காத கிஃப்ட்டு நம்ம பிரின்ஸிபால் வந்து சிபிஎஸ்சி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சார் சொன்னார் உற்சாகமாக இருக்குன்னு பார்த்தா எல்லாம் டல்லாக இருக்குது, கிளாப்பே வரலையே. இந்த 40 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட் வெளியே இருப்பாங்க, எவ்வளோ டாக்டர்ஸ், இன்ஜினியர்ஸ், கலெக்டர்ஸ், யார் யார் எங்கன்னா இருப்பாங்க தெரியாது, எத்தனை ஆயிரம் ஸ்டூடெண்ட் வெளியே போயிருப்பாங்கன்னே தெரியாது, எவ்வளோ டீச்சர்ஸ். பட் அந்த டீச்சர்ஸுக்கெல்லாம் கிடைக்காத கிஃப்ட்டை நம்ம தான் இல்லை. ஸோ நம்ம கிஃப்டட் டீச்சர்ஸ், இந்த கிஃப்டட் டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஐயா கிட்ட ஒரு கோரிக்கை. இந்த டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களும் கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் தான், கவர்மெண்ட் டீச்சர்ஸ் தான், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணின்னு இருக்காங்க. சண்டேயில் ஒரு ப்ரோக்ராம் வச்சாங்கன்னா நானும் டீச்சர் தான். உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், வீட்டில் வந்து லேடிஸ் இல்லைனாலே அந்த வீடு வந்து சண்டேயில் ஒரு நாள் வந்து எப்படி ஒரு ரணகலமாக இருக்குன்னு தெரியும். ஆனால் உங்களை எல்லாரையும் வந்து ட்ராப் பண்ணிட்டு போகிறாங்கல்ல, உங்கள் ஹஸ்பண்டெல்லாம் பார்க்கும்போது சிரிச்சுக்கின்னு ஏதோ அவங்க வீட்டுக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனுப்பிட்டு போகிற மாதிரி அனுப்புகிறாங்க. எந்த டீச்சர்ஸுக்கிட்டும் ஐயோ நம்ம சண்டே வரமே, லீவ் டேஸில் வரமே ஓடி கொடுப்பாங்களா அப்படின்னா இல்லை, அவங்க வீட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. சரி, டீச்சர்ஸ் தான் அப்படி இருக்காங்க, பரவாயில்ல. வந்துக்கிற அப்சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே டார்ச்சர் எனக்கு. நாங்கள் ஐ திங்க் ஒரு 15 இயர்ஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இயர் மினிமம் 2 கேம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நான் இது முடிச்சுட்டு நான் கொக்கோவுக்கு நான் அப்சர்வராக போகிறேன். சார் எங்கள் ஸ்கூல் அனுப்பு சார், வாங்க சீக்கிரம் போகலாம். இந்த மாதிரி அப்சர்வ் நான் எங்கே பார்த்ததே இல்லை. எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் அவர், ரொம்ப டார்ச்சர். இது எங்கள் ஸ்கூலு, எங்கள் ஊர் ஸ்கூலு, எங்கள் ஊர் இதையே சொல்லின்னு இருக்காரு. சார் கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க, ஏற்கனவே சிறப்பாக போய் இது அவங்கள இப்போ ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதை பார்த்தா 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்க. நீ ரொம்ப தொல்லை பண்ணாதீங்க, எல்லாம் சூப்பராக போகுது. இல்லை அன்பு சார், இது எங்கள் ஊர், எங்கள் ஸ்கூலு, எங்கள் அக்கா பசங்களை இங்கே தான் படித்தாங்கன்னு ரொம்ப டார்ச்சர். ஒவ்வொரு விஷயமும் இது பண்ணலாமா, அது பண்ணலாமா, இது யோசிக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு. தேங்க்யூ சார். பொதுவாக எல்லாமே சொல்லுவோம், ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வீட்டில் போயிட்டு எதை ஃபஸ்ட் டாய்லெட்டையும் கிச்சன் இது பாத்ரூம் பார்க்கும்போது பார்த்தோன்னா அது எப்படி நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த வீடு நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம். உண்மை தானே? எல்லாம் தூக்கத்தில் இருக்கீங்களா? அந்த மாதிரி நீங்கள் பாருங்கள், இப்போ
கேம் முடிஞ்சு ஒரு 5 நிமிஷம், ஒரு ஐ திங்க் ஒரு 10 நிமிஷம் கூட கிடையாது, கிரவுண்டெல்லாம் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்க பாருங்களேன். இது எங்கேயுமே இல்லை. நான் பார்த்து எனக்கு இது பெருமைக்காக ஸ்டேஜ் கிடச்சதுக்காக நான் பெருமையாக பேச விரும்பலை. எந்த இடத்துலையும் இல்லை, அப்பப்போ க்ளீன் பண்ணிக்கினே இருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கு நான் சான்ஸே இல்லை. நான் எல்லாரையும் சொல்ல முடியாது. இப்போ ஆயாமா டிபார்ட்மெண்ட்டை பார்த்தா அந்த மாதவி அவங்க தலைமை, அவங்க டிபார்ட்மெண்ட், அது அவங்க ஹெட்டாக என்னன்னு தெரியாது, திரும்புகிற பக்கம்லாம் டக்குன்னு பேப்பர் எடுத்துக்கினே இருக்காங்க. டிரைவர்ஸ் சலிக்காமல் நைட்டு டே இந்த விஜயன் சார் குரூப், அவர் தான் ஹெட்டாக என்னன்னு தெரியாது, ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார், மதன் சார் சொல்கிறார், சார் நான் போயிடுறேன் சார், நான் பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் சார், நான் ட்ராப் பண்ணுறேன் சார்னு சொல்கிறாரு. இது எல்லாருக்குமே அது வராது. ஸோ இதெல்லாம் அப்படி இருக்காங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீயாக அவங்க ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் அவங்க உங்கள் கரஸ்பாண்டன்ட் உங்கள் பிரின்ஸிபாலாம் வச்சுருக்கான்னு தெரில. பட் நீங்கள் கிஃப்ட்டு அவங்க 2 பேரும் கிடச்சதுக்காக. ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட், சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் சாந்தினி மேம் பார்த்தீங்கன்னா சிரிச்சுக்கின்னு எப்போ போனாலும் சரி, அவங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக நேம் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா 130 பேர், நான் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் தான் சொல்ல முடியும். ஒரு நாள் நான் இங்கே பேச நினைக்கிறேன், சார் இது துர்கா டீம் சார், அவங்க சொல்லும் போது அந்த டீம் அப்படியே அழகுது, சார் இது துர்கா டீம் சார். இன்னொரு டீம் பேர் சொன்னீங்கன்னா சும்மா அதுவும் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் சுமதி மிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன கபடி ஆடுறாங்க தெரியுமா? ஐ திங்க் நான் பார்த்துருந்தேன் அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இன்னொரு 2-3 இயர்ஸில் ரிட்டைர்மெண்ட்னு பார்த்தா அவங்க எழுத்து பார்த்தா அப்படி தெரியவே இல்லை. அவ்வளோ சூப்பராக. சரி, அவங்க தான் அப்படி இருக்காங்கன்னா கம்ப்யூட்டர், ஐ திங்க் கிளர்க் மோகன் சார், அந்த கம்ப்யூட்டர் டிபார்ட்மெண்ட் தேவி பிரியா, இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்களன்னா அவ்வளோ அட்ராக்ஷன். சார் என்ன வேணும், என்ன செய்யணும், நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்றாங்க. இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் கீர்த்தனா மிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாகவே. இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க டியூட்டி கொடுத்தா அவங்க இந்த ஏரியா தான் அலாட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல, எப்போ பார்த்தாலும் அப்படி அட்ராக்ஷனாக. கெஸ் பண்ண முடியுமா? இந்த பிரியங்கா மிஸ் டீம் அந்த இடத்த விட்டு அவங்க இருந்துக்க முடியல. ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் நான் சொல்லும் போது ஒவ்வொருத்தரும் எந்த ஸ்கூல்லையும் இது மாதிரி இருக்காது. ஐ திங்க் வேறு ஸ்கூலில் போகும்போது கரஸ்பாண்டோ இல்லை பிரின்ஸிபாலோ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆக்டிவாக அப்போ தான் வேலை செய்கிற மாதிரி ஆக்டிவ்னஸ் நாங்கள் பார்த்துருக்கோம். இது நிஜம். அது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு உயிர் நாடி எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட், ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டு. ஐ திங்க் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இவனோ வெரி வெல் ஒரு 4 பேர் ஒன்றா இருந்தாலே 2 பேர் தனியாக இருப்பாங்க. இது ஒரு டீமாக இருக்கும், அது ஒரு டீமாக இருக்கும். நிஜம் தானே இது? இதுதான் ஃபேக்ட்டு. ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா அவங்களுக்குள்ளே ஒவ்வொரு டீம் ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காங்க, அந்த ஒர்க்கை மட்டும் பார்க்குறாங்க. நந்தகுமார் சார், மதன் சார், சிவகுமார், ஐ திங்க் சையத், அவங்க ஷர்மிளா மேம், உமா, அவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா யாருமே எனக்கு எந்த ஒர்க்கு கொடுத்தீங்களா அந்த ஒர்க்கு கொடுத்தீங்களா இப்படின்னு யோசிக்கவே இல்லை. சார் இந்த டீம் ஜெயிக்கலாம், வேறு எந்த டீமே ஜெயிக்காது சார். சொல்லுவாங்களா இப்படை தோக்கின்னு எப்படை வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஐ திங்க் என்னோட இப்போ நாங்கள் கிட்டத்தட்ட 23 இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லாஸ்ட் இயர் பார்த்தீங்கன்னா வேறு தேனியில் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான டெவலப்மெண்ட். இங்கே போனவங்க யாருமே இப்போ அதர் டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணின்னு இருக்காங்க. அங்கே எல்லாமே ஏதாவது ஒரு கம்ப்ளைண்ட், ஃபுட்டு, அக்காமடேஷன்ஸ், இது போல் ஒரு டோர்னமெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ரிப்போர்ட் வந்தோன்னே இருக்குது. ரியலி ரொம்ப 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 ஹாப்பியாக இருக்குது. இந்த ஃபுட் கமிட்டி பற்றி நான் சொல்லணும்னு வச்சுன்னா இன்றைக்கி ஃபுல்லாக சொல்லணும். ஐ திங்க் அவர் பேர் சையத் மேடம் ஷாகுல். அவர் கரஸ்பாண்டன்ட் பையன் மாதிரி இருக்கார். கரஸ்பாண்டன்ட் சொல்லவே தேவையில்ல, இவ்வளோ சிம்பிளாக எங்கே பாரு இருக்கார். அவர் அதுக்கு மேலே சார் என் ஸ்கூல் சார், என்னோடய ஸ்கூலில் நான் பண்ணணும். எல்லாருமே ஒரே ஒரு வார்த்தை, எங்கள் வீட்டில் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது சார். நாங்கள்
ஐ திங்க் இந்த அப்சர்வர்லாம் நாங்கள் வெளியே போனாலும் எங்களுக்கு ஹோட்டலில் தனியாக அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க சாப்பாடு எல்லாமே பார்த்து. நாங்கள் சொல்லிட்டு எங்களுக்கு வெளியே வேணால் அதை விட 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் சாப்பாடு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ஐ திங்க் உண்மை தானே பேசுகிறேன், ரொம்ப இதாக சொல்லலையா? இதுதான் உண்மை, ஃபேக்ட். டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் கபடின்னா கொஞ்சம் ரஃப்பான்னு சொல்லிட்டு ஒரு இமேஜ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க எல்லாருக்குமே. சார் நமக்குலாம் தெரியும் இல்லையா, கபடின்னா ரொம்ப ஒரு ரஃப்பான கேம்ஸ், அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க. அந்த தாட்டை எல்லாம் தூளாக உடச்சி வெளியே போயிட்டாங்க. உங்களுக்கு தான் அது இந்த கிஃப்ட் எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது. பிஹேவியர்ஸ் ரெண்டு எண்ணங்கள் மட்டும் இருந்தால் போதும் வாழ்க்கையில் சாதிக்கலாம். ஃபஸ்ட், நம்ம எண்ணங்கள் எப்போவுமே ஹையாக இருக்கணும். கேம் விளையாடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம தான் ஜெயிக்க போகிறோன்னு ஒரு கன்ஃபார்மாக இருந்தால் 50% ஜெயிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் 50% வந்து எஃபெக்ட் போட்டாலே 100% ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த ஸ்கூலில் ஐ திங்க் நான் வந்ததுலேருந்து எனக்குள்ளே ஒரு சின்ன நெருடல் இருந்தது. ஃபஸ்ட் டைம் எடுக்கிறாங்க, இன்வால்மெண்ட்டோடு எடுக்கிறாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பிஹேவியர் ஏதாவது திங்ஸ் உடைச்சிட்டு, சார் இதுக்கு மேலே இந்த ஸ்போர்ட்ஸே பண்ணக்கூடாது, இந்த டோர்னமெண்ட்டே கண்டக்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி தாட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் வந்துடக்கூடாது, எக்ஸ்பெஷலி பிரின்ஸிபல் மேமும் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நினச்சினே இருந்தேன். உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். மோஸ்ட் நாங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல வரும், அதை வந்து ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ணிட்டு ஒரு சில இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது, பெரிய வந்து ப்ராப்ளம் ஆகும். இங்கே அந்த மாதிரி சுத்தமாக இல்லை. உங்களை கைட் பண்ண ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தான் நான் வந்து ஆன்சாப் சொல்லணும். புரியுதா? இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், ஐ திங்க் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து யாருமே சரி, பிறந்த ஊரையும் படித்த ஸ்கூலையும் வந்து யார் மட்டமாக நினைக்கிறவனோ வாழ்க்கையில் உருப்பட்டதாக சரித்திரமே இல்லை. எப்பவுமே வந்து சரி, உங்கள் பிறந்த ஊர், நீ படித்த ஸ்கூல்ஸ், டீச்சர்ஸ், இது கிஃப்ட், இது மரியாதை கொடுத்துட்டு போனீங்களா வாழ்க்கையில் பெரிய ஆளாக இல்லாம். இங்கே வின் பண்ண டீம் வந்து மேலே வின் பண்ணணும். தோல்வி வந்து என்றைக்குமே நிரந்தரமே கிடையாது. புரியுதா? ஸோ விஷ் ஆல் த பெஸ்ட். முக்கியமான டீம்ஸ், என்னுடைய பிளட்டை நாங்கள் ஆக்சுவலி எங்கள் ஃபேமிலியே வந்து கபடி பிளேயர்ஸ், உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். என் அண்ணன் வந்து ஒருத்தர் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்காப்புல, இன்னொரு அண்ணன் வந்து செய்யார் சுகர்மல்ல இருந்தார், அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இறந்துட்டாப்புல. நான் இங்கே நிற்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த கபடி தான். ஸோ இங்கே ஜீனியஸ் சீனியர்ஸ் எல்லாமே இந்த அஃபீஷியல் இல்லைன்னா இந்த சக்ஸஸ்ன்றது கிடையாது. பவமணி அண்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் என் அண்ணனோட ஃபேமிலி, அதாவது எனக்கு அண்ணனுக்கு அண்ணன் மாதிரி அவர் வந்து நாங்கள் சிபிஎஸ்சியில் இதுதான் ரூல்ஸ், இப்படி தான் இருக்குன்னு சொல்கிறோம். சார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் செய்கிறோம். அவருடைய வயசுக்கு, அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு இந்த சொல்லணும்னு எனக்கு அவசியமும் கிடையாது. அந்த பணிவு தான் அவர் இந்த அளவுக்கு மேலே தூக்கின்னு வந்திருக்கு. ஸோ யாருக்கு பணிவுன்றது ஒன்று இருக்கோ அது ஹை லெவலில் வளர்ந்துனே இருப்போம். சார் வணக்கம் சார். ரெண்டாவது என்னோட ஓன் பிரதர் தான் பாலகிருஷ்ணன்ஸ். அவரை பற்றி நான் என் அண்ணனை பற்றி நானே சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பேன். அந்த அளவுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்காப்புல. என்னோட வயசில் பெரியவர் தான். ஆனால் அங்கே ஸ்டேஜ் நான் சிபிஎஸ்சி அந்த இன்சார்ஜ் வந்தவொடனே, சார் சொல்லுங்கள் சார், சார் நான் சொன்னேன் அது தேவை இல்லை சார், அந்த இடத்துக்கு அந்த மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அவர் வந்து நேஷனல் அவார்டு, ராதாகிருஷ்ணன் அவார்டெல்லாம் வாங்கி வந்திருக்கிறவர். அவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட்டு நம்ம டிஸ்ட்ரிக்டில் இவ்வளோ அச்சீவ்மெண்ட் பண்ண ஒரு ஆள் இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியல, எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. பட் இருந்தாலும் இங்கே சொல்லணும்னு எனக்கு என்னுடைய இது. சார் எல்லாருக்குமே நான் 40 பேர் இருக்கீங்க. பாண்டியன் சார், பழனி சார், ஆறுமுக சார் இன்றைக்கி போயிட்டார். எல்லோரும் பேர் என்னால் சுந்தரம் சார்லாம் இருக்காங்க, பேர் சொல்ல முடியல. எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி. உங்களை அடிக்கடிக்கு மீட்டிங் போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தியிருப்பேன். எப்பவுமே வந்து நான் இருக்கிற ஒர்க்கில் ஒரு ப்ரோக்ராம்னா மீட்டிங் பக்காவாக போட்டு அப்படியே மைண்டுக்குள்ளே ஏற்றிடுவாங்க. இந்த டீச்சர்ஸ் ஹெட்டுன்னா இவங்க கீழே இருப்பாங்க, என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு. அதனுடைய ப்ரெசன்ஸ் தான் சார், கோச்சிக்காதீங்க. இந்த ஃபிசிக்கல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இப்படியே ஒற்றுமையாக இருந்து எல்லாமே சக்ஸஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற என்னுடைய வார்த்தைகள். குறைகள் சொல்கிறவங்க சொல்லினே இருப்பாங்க, குறைகள் சொல்ல முடியாத ஒரு டோர்னமெண்ட் இது. வாழ்த்துக்கள் சார், ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கினா. தேங்க்யூ வெரி மச். உண்டி கொடுத்தோர் உயிர் கொடுத்தோரே என்பதற்கிணங்க இத்தனை நாட்களாக விருந்தோம்பல் செய்து
எங்களை அன்புடன் கவனித்து கொண்ட தாயுமானவர் திரு ஷாகுல் ஹமீத் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி மரியாதை செய்ய ஜவரிலால் அவர்களை பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம்.